నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా భారత్ వైపే చూస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. భవిష్యత్ అంతా భారతీయులదేనని తెలిపారు. మెడ్రాస్ ఐఐటీలో నిర్వహించిన ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్ సమ్మిట్ 2025 కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. మెడ్రాస్ ఐఐటీ ఎన్నో విషయాల్లో నెంబర్ 1 గా ఉంది. ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా అందిస్తోంది. ఐఐటీ మెడ్రాస్ స్టార్టప్ అగ్నికుల్ మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇక్కడే స్టార్టప్ 80% విజయవంతం అవుతోంది. ఈ ఐఐటీలో సుమారు 35 నుంచి 40% తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారు. ఐఐటీల స్థాపన దేశ విద్యారంగంలో గొప్ప ముందడుగు. ఆర్థిక సంస్కరణలు దేశ ముఖ చిత్రాన్ని సమూలంగా మార్చేశాయని ఆయన వెల్లడించారు. More importantly, today marks a special occasion as we prepare to welcome a leader who has been at the forefront of development, governance and technological advancement, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Today, All India Research Scholars Summit 2025. Nearly 3,000 people are here. Basically, PhD scholars, academicians, innovators, industry leaders. You are all seeing India now. World is watching India. I don't have any doubt. Future is ours. By seeing your enthusiasm, it has been reinforced. I am very confident tomorrow belongs to us. This IIT, we have to talk about IIT Madras, how it is happening. Number 1 in NIRF overall, 9 years in engineering. And also from 285 world ranking they have reached now 227. I am confident in the near future it will come below 200. Ultimately it is going to come below 100 globally. It is going to happen. And also very good models. They are messaging. Just now I spoke to them. What are all the new ideas I am having, everything they are doing. I really appreciate them. Nowadays, not coming to IIT Madras, you can become more brilliant by taking coaches from IIT. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh, Telugu community. I am proud of. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP, at that time 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People used to heckle us, oh Indians, you are not capable. That was the situation I have faced even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things if you see, they started IITs. It is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than 1 lakh of IITs have been produced. More than 30,000. పోలవరం విషయంలో రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో 17 నెలల పాటు ఏజెన్సీ లేకుండా జగన్ విధ్వంసం చేశారని ఏపీ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలియజేశారు. 2014-2019 మధ్య కాలంలో పోలవరం ప్రాజెక్టుని పట్టాలెక్కించి చంద్రబాబు 72% పనులు పూర్తి చేశారని చెప్పారు. 2020లో జగన్ విధ్వంసంతో 440 కోట్ల డయాఫ్రమ్ వాల్ ధ్వంసమైందని చెప్పారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏ ప్రాజెక్టుకి డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉంటుందో తెలియని వ్యక్తి కూడా పోలవరం గురించి మాట్లాడతారా? పోలవరం ఎప్పటికీ పూర్తవుతుందో చెప్పలేమన్న మాజీ మంత్రికి ఆ ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడే నైతిక అర్హత ఉందా? 2020 ఆగస్టు వరదలకి డయాఫ్రమ్ వాల్ పోతే అసలు డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉందో లేదో కూడా తెలియకుండా నాటి ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో మాట్లాడారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ జెండాను ట్రేడ్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పోనూరు గౌతమ్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు దేవినేని అవినాష్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పోనూరు గౌతమ్ రెడ్డి మాట్లాడారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ట్రేడ్ యూనియన్ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని, వైఎస్ జగన్ కార్మికుల పక్షపాతిగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఆబ్కాస్ అనే పదాన్ని తీసుకువచ్చిన వ్యక్తి వైఎస్ జగన్. అధికారంలోకి వచ్చిన సంవత్సరంలోనే 1,30,000 మందికి పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకొచ్చారు. 4 లక్షల మందిని వాలంటీర్లుగా ఏర్పాటు చేశారని గౌతమ్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆవిర్భవించి 16 ఏళ్లు పూర్తయిపోయింది. సో ఈ 16 ఏళ్ల కాలంలో ట్రేడ్ యూనియన్కి సంబంధించిన అన్ని రకాలైన సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోవడం,
అట్లాగే ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోవడం, ఇవన్నీ కూడా చేసిన సంగతి మనందరికి కూడా బాగా తెలిసిన విషయమే. సో అన్ని విభాగాల్లోనూ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కావచ్చు, ఆటో యూనియన్ కావచ్చు, మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించి పనిచేసిన నాయకులకు అందరికీ కూడా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావమే ఒక చరిత్ర. అది పోరాటాలతోనే పుట్టిన పార్టీ. సో పార్టీ అన్ని రకాలైన సమస్యలను ఎదుర్కొని, అలాగే ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోవడంలో ప్రత్యేక పాత్ర వహించిన పరిస్థితి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అలాగే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైతే ఆనాడు ఉద్యమాలు చేశామో, ప్రజల సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో, అదే కాకుండా మా అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర ద్వారా అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన సమస్యలు తెలుసుకొని, రాజమండ్రి సమీపంలో ఇటీవల మృతి చెందిన పాస్టర్ ప్రవీణ్ ప్రగాడాల మృతి పట్ల ఏలూరు నగరానికి చెందిన సోషల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ ఫాదర్ అబ్రహం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మృతి పట్ల కుటుంబ సభ్యులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. పాస్టర్ ప్రవీణ్ ప్రగాడాల మరణం వెనకాల అనుమానాలు ఉన్నాయని, పోలీసులు అసలు నిందితుడిని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ దుర్భరమైన సంఘటనతో ప్రగాఢమైన విచారములో ఉన్నటువంటి ప్రవీణ్ గారి భార్య, వారి పిల్లలు, వారికి మా ప్రగాఢమైన సానుభూతిని, అలాగే వారి ఆత్మశాంతి కోసం మేము ప్రార్థనలు చేస్తామని వారికి హామీ ఇస్తూ ధైర్యంగా ఉండాలని, దేవుడు చేయి విడివాడు అని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండమని కోరుతూ ఉన్నాం. ఇట్లు ఆచార్య దోమతోటి అబ్రహాం, కన్సల్టెంట్ టు సాంఘిక సేవా కేంద్రం. రోజుల క్రితం రాజమండ్రి సమీపంలో పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారు దారుణమైనటువంటి మరణానికి గురి అయ్యారు. ఇది ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఈ వార్త అందరినీ కలిచివేస్తుంది. దేవుని యొక్క ప్రేమ సందేశాన్ని, రక్షణ సందేశాన్ని మరి నలుమూలలా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి పాస్టర్ గారి పైన ఇట్లాంటి మరణం రావడం అనేటువంటిది మేము ఈ దుఃఖాన్ని భరించలేకపోతున్నాం. కనుక ఇటువంటి మరణాలు సంభవించకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం వారు, అధికారులు వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకొని దోషులను గుర్తించి వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని, ఇటువంటి దారుణ సంఘటనలు మరలా పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వము మరి అలాగే ప్రజలు కూడా దీనిలో స్పందించాలని ప్రత్యేకంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం నాగిరెడ్డిగూడెం నవోదయ 2.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా చింతలపూడి ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో చింతలపూడి మండలం నాగిరెడ్డిగూడెం గ్రామంలో నాటుసార స్థావరాలపై దాడులు నిర్వహించారు. ఇస్లావత్ బాలాజీని అదుపులోకి తీసుకుని అతనికి సంబంధించిన ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో నిల్వ ఉంచిన 400 లీటర్ల పులిసిన బెల్ల పూటను ధ్వంసం చేసి అతనిపై కేసు నమోదు చేయటమైందని చింతలపూడి సిఐ అశోక్ తెలిపారు. పైకెత్తండి కలర్ ఆనందం. తిరగేసి బాబు తిరగేయాలి. కరెక్ట్గా చేశారు ఇప్పుడు. కోసేయండి కవర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అది కనపడకుండా సరిపోతుంది బూటు. ఓకే నల్లరేగండి. ఓకే అన్నీ ఉన్నాయి. వెళ్ళండి సార్, వెళ్ళండి సార్.
సుధాకర్ వీడియో ఇలా లైన్ వస్తున్నట్టు సుందరం నీ దాంట్లో అటు ఫోన్లో తీసుకున్నారా తీసుకో ఏలూరు నగరంలోని వెన్నవెల్లివారిపేటలో నివాసం ఉంటున్న సేనాపతి రమణమ్మ అనే ముదుసలి ఈ రోజు తెల్లవారుజామున మృతి చెందింది. ఈమెను ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్చివేశారు. సంఘటనలో ఉలిక్కిపడ్డ పోలీసులు వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. దర్యాప్తులో భాగంగా క్లూస్ టీమ్ తో పాటు డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలను కూడా సంఘటన స్థలంలో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. పదాలు వాడారు లోపలికి తక్కువ ఏం తెలుసు ఆడ ఏం చెప్పవచ్చు సొంత పార్టీ కేరళ వెళ్ళాడు సార్ కార్ దగ్గర అలాగే అలాగే భయ కొంచెం భయ ఏలూరు నగరంలో ఉన్న అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈరోజు విద్యార్థులకి మెగా డిఎస్సీ ఎంసెట్ విద్యార్థులకి స్ఫూర్తిదాయక అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అబ్దుల్ కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వాహకులు మోహన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు అవగాహన కోసం మణికుమారి అనే మహిళను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని, ఆమె డిఎస్సీలో ర్యాంకు సాధించి ఉపాధ్యాయురాలిగా గుర్తింపు పొందారని తెలిపారు. వాళ్ళని బాధ్యత తెలుసుకుని మన వంతు మనం సాయం చేయమని భగవంతుడు చెప్తే సేమ్ అదే వాక్యం మా మేడం కూడా చెప్పారు. నాకు కూడా అలా ఉంటుంది. ఎవరికన్నా కష్టంలో ఉన్నా ఏదైనా సాయం చేయాలన్నా బాధలో అయినా సరే పంచుకునేందుకు ముందు ఆమె పెడతారు. సో ఆమె ఏమన్నా సరే అనేది కాదన్న స్థితికి నాకు చాలా సార్లు చెప్పారు. అనుకున్నాను ఎప్పుడు కూడా మేడం గారు హస్బెండ్ పేరు చెప్తున్నారు, కానీ నేను అనుకున్నా ఇలా ఎలాంటి కడుపును పుట్టారా అవునా వచ్చేది. సరే ఓకే నెక్స్ట్ అమ్మా
మాత్రం అని చదువు మీద ఉన్న తపన నీ కళ్ళలో కనబడుతుంది. కాబట్టి నేను నీకు ప్రోత్సహిస్తాను, ముందు తీసుకెళ్తానని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఆ సార్ నాకు మోటివేట్ చేయడం, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కట్టించడం. తర్వాత ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను, అదే స్కూల్లో చేస్తూ ప్రైవేట్గా. కానీ డిఎస్సి న్యూస్ తెలియగానే మళ్ళీ డేలా పడిపోవడం, రోడ్ల మీద తిరుగుతారు, కొందరు అది ఇది రకరకాలు తిరుగుతారు. కానీ అందరినా మన బతకూడదు. చరిత్ర తిరగరాసేవాడు కోర్టులో ఒకడు ఉన్నాడు. ఆ కోర్టులో మన మేడం గారు నువ్వు కూడా ఈ రోజు అనుకో చరిత్ర రాసేవాళ్ళు నేను ఒకన్నాను అనుకో, తప్పనిసరిగా ఎంసెట్ పిల్లలకి 2 months మీకు చరిత్ర తిరగరాయాలి. చరిత్ర తిరగరాయాలంటే అనుకో కొట్టాలి, లైన్ స్టేట్ కొట్టాలి. ఎందుకు కొట్టలేమో ఈజీ కొట్టగలం. ఆ వే అనేది మనకు తెలియాలి. చాలా మంది అడగారు నాన్నగారు మీరు ఎలా చదివారు, ఎలా ర్యాంక్ వచ్చింది, ఏ టైంలో జరగాలి, ప్రతి పిల్లలు అనుకోండి ఈ సంవత్సరం నేను ప్రపంచ చరిత్ర తిరగరాయాలి, ఈ సంవత్సరం నేను డిఎస్సి కూడా సాధించాలి. స్కూల్ అసిస్టెంట్ హిందీగా ఖమ్మం జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యి ఉద్యోగం తీసుకున్నా. అదే ఇన్స్పిరేషన్ తో హిందీ డిఎస్సి అభ్యర్థులందరికీ ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడాలని వారికి ఉన్నటువంటి సిలబస్ లో ఒక టాపిక్ ని తీసుకుని ఆ హిందీ కవులు పాట కవి కథ లేఖ పరిచయమైనటువంటి టాపిక్ పైన 6th నుంచి డిగ్రీ వరకు ఉన్నటువంటి పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఉన్న కవుల పైన నేను ఈ పుస్తకం రాయడం జరిగింది. ఈ పుస్తకం అందరికీ కూడా హిందీ అభ్యర్థులందరికీ కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వారు అన్ని పుస్తకాలని తీసుకుని తిరిగేసి అంత అవసరం లేకుండా ఒకే పుస్తకంలో అందించారు. 150 ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు మన డిఎస్సి సాధించాలన్నా ఏ లక్ష్యం సాధించాలన్నా హార్డ్ వర్క్ తో పాటు స్మార్ట్ వర్క్ కూడా అవసరం. ఆ స్మార్ట్ వర్క్ తో తయారు చేయబడింది ఈ పుస్తకం. ఇందులో కొన్ని హింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో రాయడం, ఇందులో ఎలాగా ఆ పరీక్షను మీరు అటెండ్ చేయాలో వాటి కోసం కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. పుస్తకం ఉపయోగించుకుని అందరూ డిఎస్సిలో జాబ్ కొట్టాలని చాలా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అదే విధంగా అబ్దుల్ కలాం కాంపిటేటివ్ అకాడమీ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ మోహన్ సార్ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్ నుంచే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నన్ను ఫ్యాకల్టీగా పరిచయం చేశారు. ఈ రోజు పుస్తక రచయితగా కూడా నన్ను పరిచయం చేశారు. నిజంగా సార్కి నేను ఎర్లేని కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ విషయంలో డైరెక్టర్ మోహన్ సార్ ఈ ఫంక్షన్ జరిపించడం కూడా నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అంతా కూడా ఉపయోగించుకుని అభ్యర్థులందరూ సక్సెస్ అవ్వాలి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.